कमल शर्मा जी है नहीं, अकाल चलाना कर गए, पर कमल शर्मा जी नाल मेरी इत्थों तक तू मैं हो गई सी भी मैं उत्थों उठ के लिटरली पंजाबियां वांगू दरवाजे नूं मतलब ऐ पटक के ते उन्हां नूं कहा सी भी तुहानूं फिरोजपुर ताईं घड़ीसूंगा। और एक गल पंजाब दे लोग सुन लैण, ये अज समझ लैण या ये 10 सालां नूं समझ लैण या होर जिन्ना टाइम लगे समझ लैण, कोई भी पार्टी नैशनल पार्टी पंजाब दा भला नहीं कर सकदी। इत्थे गलियां नालियां दियां 200 बिजली दे यूनिटां दी राजनीति नहीं चलनी। ने सर्टिफिकेट वंडते, कदे बीजेपी का बनाता, कदे खालिस्तानी भी बनाता, कदे तुसी मैनू किसी अकाली नाल भी जोड़ दिंदे हो, पता ही नहीं किधर किधर जोड़ बैठा मैं हुण तक। जिहड़ा साडे पानी दे मसलियां दी गल करूगा, जिहड़ा प्रवास दे हल की गल करूगा, साडा ह्यूमन रिसोर्सिस दिन ब दिन जा रहा ना, इत्थों आपां उहदे नाल खड़े हाँ। असीं सरकार दीयां गल्लां सुण के भी तुसीं आई कार्ड ला के आओगे, तुसीं उत्थे 200 बंदियां ने जाना, तुसीं संसद च नहीं आ सकदे, तुसीं हुण जंतर मंतर नूं हो जाओ। केरला वाले किसान कल भी मैं एक इंटरव्यू च कहा सी भी 1 साल मूँह च चूहे पा के बैठे रहे, हत्थां च खोपड़ियां फड़ के बैठे रहे, उन्होंने नहीं सुनिया। आही सरकार सी ये मोदी सरकार, कल्ली जालिम नहीं आ, ये निर्दयी आ। तुसीं देखो 26 जनवरी तो बाद कोई साडे नाल गलबात भी नहीं करन नूं तैयार। गल कही सी ना भी राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है, उहदा मतलब ही ये सी। राज का मतलब ही राजनीति सी। जदों तक तुहाडे कोले तुहाडी राजनीति तुहाडे हत्थ च नहीं आ ते तुसीं कहोगे भी असीं सरबत दे भले दी कौम बन जांगे। सरबत दे भले की, असीं तां दिल्ली दीयां सड़कां ते बैठे हाँ, असीं सरबत दा भला ऐ किवें कर लांगे। मैं तो अज गल कर रहा ना, ये तुसीं होर देख लिओ 5 सालां नूं ये नैरेटिव चलना। नहीं प्रैशर किवें क्रिएट हुंदा? प्रैशर हुंदा भी साडे लोग साडे नाल आ, असीं कोई नवें प्रोग्राम दईए ते वो प्रोग्राम इन्ने क इफैक्टिव होण भी सरकार उस प्रैशर अधीन साडे नाल गलबात करन ताईं आ जे ते गलबात करके वो साडे हक ते साडे हकूक नूं समझ के कोई हल देवे उस गल, है ना। सो हुण जे असीं सरकार दीयां गल्लां सुण के भी तुसीं आई कार्ड ला के आओगे, तुसीं उत्थे 200 बंदियां ने जाना, तुसीं संसद च नहीं आ सकदे, तुसीं हुण जंतर मंतर नूं हो जाओ, तुसीं उत्थे बैठे रहो। फिर तां ये केरला वाले किसान कल भी मैं एक इंटरव्यू च कहा सी भी 1 साल मूँह च चूहे पा के बैठे रहे, हत्थां च खोपड़ियां फड़ के बैठे रहे, उन्होंने नहीं सुनिया। आही सरकार सी ये मोदी सरकार, कल्ली जालिम नहीं आ, ये निर्दयी आ। इन्हां ने आपदे कोई इन्हां कोले कोई असूल नहीं है। जो किसी नेता कोले यही हुंदा ना भी उन्हां दे कुछ थोड़े बहुत असूल होण, किरदार होण, वो भी नहीं इत्थे ढुकदे। सो ये बंदे तां आपदी जिद फड़ी बैठे आ। जे मैनूं लगदा कोई सुहिरद लीडर हुंदा अज तक या कोई प्राइम मिनिस्टर हुंदा, वो इस गल ते आपदी मिनिस्टर ऑफ काउंसल्स नूं बिठा के उन्हें गल करनी सी भी बंदे उत्थे मरी जांदे आ। उन्होंने उत्ते धुप्पां हंडातियां, उत्थे मींह हंडाते, सर्दी हंडाती, हनेरियां वागियां, हजे तक तुसीं नहीं किसी गल ते आ रहे ते आपां उन्हां नाल गल तां करिए। तुसीं देखो 26 जनवरी तो बाद कोई साडे नाल गलबात भी नहीं करन नूं तैयार। ਅੱਜ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਆਵਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ? नहीं जी, मैं यूथ बारे तो पहला ही कहा, यूथ ने ही ये संघर्ष लड़िया। जदों तक यूथ उत्थे बैठा सी, संघर्ष का रुख सी जिहड़ा वो बड़ा, उहदा वेग सी जिहड़ा वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता सी किन्ना तिखा सी। जदों यूथ उत्थों पासे हो गया 26 जनवरी तो बाद, ये सच नूं तां आपां समझिए। सो उहदा जिहड़ा वेग आ संघर्ष का, वो थोड़ा जिहा या साडा जिहड़ा दबाਅ सरकार ते वो घटिया। सो सानूं मेरे ख्याल च वापस साडी लीडरशिप नूं, साडे यूथ नूं जोड़ लेना चाहिदा। इन्हां नूं ये गल कहनी चाहिदी आ भी थोड़े बिना यह मोर्चा नहीं चल सकदा। तुसीं बड़ी जिम्मेवारी नाल इस मोर्चे नूं चलाया सी, कोई हुल्लड़बाजी नहीं किसी तरह का उत्थे आपां ये कह लईए भी कोई इहो जिहा कोई वरतारा वापरिया होवे, कोई किसी तरह की गल होई होवे जिहदे नाल किसी नूं लांभा दे सकीए आपां, वो कोई गल नहीं वापरी। किवें एक दूजे नाल प्यार, एक दूजे नाल भाईचारक सांझ नाल साडे बंदे रहे आ उत्थे, है ना। एक एग्जाम्पल ही सैट करती। पंजाब हरियाणे का किवें प्यार उत्थे आपदे आप वो पैदा हो गया। सानूं इन्हां दोनों सूबिਆਂ नूं भी वंडिया पिया सी। सो बड़े तरह के असीं जिहड़े बैरीकेड
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਲਾਈ ਘੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੋਈ ਇਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿਣਗੀ ਇਹ ਲਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਧਰਮ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੂਲਨ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੋਹੀ ਗਏ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜੇ, BJP ਆ ਜੇ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ੂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਲਓ। ਸੋ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਰਾਹ ਹੀ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰੋਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧੰਦਾ। ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆਪ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜੇ। ਸੋ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਜਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵਾਜਬ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅਤੇ ਆ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ, ਅਗਲੇ 372 ਕਿੰਨੇ MP ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸੋ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਆਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਓ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੋਨੇ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਮਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਘੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਾਂਹ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਚੰਗੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਏ ਵਾਰ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ? ਬਾਈ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਖਤਾ ਖਾਧੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾਟਰ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਥਿੜਕਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਘੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਹੈਲਥ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਕਿਸਮਤ ਘੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਰਜ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ? ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ 2-3 ਜਾਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਵਗਣ, ਇਕੱਠੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਆਹ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਵੀ ਖੜਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਦੇ। ਸਰ ਲਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਨੀ ਬਾਈ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਖੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲਿਟਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐ ਪਟਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਾਈਂ ਘੜੀਸੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਉਹ ਦੀਨਾਨਗਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਧਰ ਆਪਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਏ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਲਿਟਰਲੀ ਜਾਂ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ
ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੱਢੀਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥਿੜਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾਧੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਥਿੜਕਦਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਅਰੋਡ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਧੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉੱਲਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੱਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਥਿੜਕ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਉਹ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 200 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਹੈ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਕਿਸਮਤ ਘੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਿਓ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਇਸ ਆਈਡੀਏ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਕਤ ਆਈਡੀਏ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਸਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੁਛ ਕਿੰਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਤੇ, ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਦੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜੋੜ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਜੀ ਚੌਥਾ ਬਦਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੌਥਾ ਬਦਲ ਆ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਅਸਲ ਬਦਲ ਆ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਚੌਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਰ ਭਜਾਉਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਜਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਚਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠੀਏ ਆਪਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢੀਏ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਸਰ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਖੜੋਗੇ ਸਰ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਬਾਈ ਆਏ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਕਫਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਡਲਾ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਿਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ।